ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది DJI Mini 4K డ్రోన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్. షాప్ ఎక్కడో అయితే కనుక్కోలి, ఇన్ని షాపులు ఉన్నాయి నాకైతే ఏం తెలీదు, కానీ ఎలాగొకలాగా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు వెళ్తే మనం 11 దాకా ఉంటే బస్సు అయితే ఎక్కడి నుంచే ఉంటుంది. బస్సు 11 గంటలకి చూస్తున్నాను. చాలా దూరం అయితే వచ్చాం. ఇప్పుడు అనిఫ్ భయ్ని కలాలి, కలకపోతే ఎలా లేదన్నా చాలా బాధగా ఉంటుంది నాకు. ఇండియా ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ, కానీ ఎలాగైనా కలాలి, తీరుతాను ఎలాగైనా. ఇప్పుడు చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నాను అతని షాప్కి. కొంచెం అడ్రస్ చెప్పాడు, అది దాటాను. అది దాటిన బ్యాక్ సైడ్ అన్నాడు. బ్యాక్ సైడ్ మరి ఎక్కడో చూడాలి. ఓకే, మళ్ళీ దొరికేశాడు అనిఫ్ బాయ్. చాలా హ్యాపీగా అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాం అనిఫ్ బాయ్ షాప్ లోకి. वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी है अजमल भाई का पास. अभी लेने के है DJI Mini 4K ड्रोन. अभी देख रहा है DJI Osmo, DJI Mini 4, Mini 3, DJI Air 3, हीरो, GoPro, DJI Neo, पूरा డ్రోన్ ఇదర్ అవైలబుల్ है. अभी बोल रहा है देखो. ఈ వీడియోలో తెలుగులో అయితే కూడా నేను చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, सिर्फ इधर नहीं है, ऊपर भी हमारा पूरा स्टॉक है. ये जस्ट कस्टमर को इधर रखने के लिए जगह नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए इधर स्टॉक रखे हैं. जो बिगिनर मॉडल में आपको कुछ तो डीजे में डीजे नियो स्टार्टिंग आएगा. फिर इसमें आपको इसका जो कॉम्बो आएगा, फिर इसमें नॉर्मल कॉम्बो, फ्लेमर कॉम्बो करके एक कॉम्बो आएगा 3 बैटरी कंट्रोल के साथ. फिर हाँ तेलुगु బాగుంటాయి మనకి చెప్తున్నారు కదా. నియో కాంబో ఉంటుంది, మినీ 4K కూడా కాంబో ఉంటుంది. నాకైతే కాంబో వద్దు, నార్మల్ గా తీసుకుంటాను. కాంబో ఇక్కడ అక్రమ్ భాయ్ మనం యూట్యూబ్ లో చూస్తుంటాం, యూట్యూబ్ లో చాలా సార్లు చూసాం అక్రమ్ భాయ్ కూడా. అలాగే మనకి దీనికోసం మనకి ఫ్యూచర్స్ ఇది సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా చెప్తారు. थोड़ा बताइए. अभी मैं क्या बताने का यार, इनको मेरा यूट्यूब देखते हैं, इनका भी यूट्यूब बनाता है और पुराने का आइटम लेके पुराने का आइटम. यस, कैसे है? ठीक है, अच्छा लगा. दुबई आके 25 मिनट जबरदस्त हो रहे हैं ना. ये इधर ही काम कर रहा है अबुधाबी में. अबुधाबी में ही आए हम लोग को मिलने के लिए. जी, अबुधाबी में कमाने का और गर्मी में आके उड़ाने का है कि नहीं? उड़ाने बोले तो ये ड्रोन उड़ाने का, समझे कि नहीं? पैसा उड़ाने का नहीं. अगर किसी को आना तो आपको आ सकते सिटी चॉइस बर्दू भाई मीना इधर ऑपोजिट स्टडी होटल का बिल्कुल सामने. आईफोन का प्राइस ऐसा ड्रॉप करता है, हम लोग का यूट्यूब देख के पता चलेगा आईफोन का प्राइस ऐसा ड्रॉप करता है. और साथ में जो ड्रोन का जो कलेक्शन है क्या है, ऊपर जाके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा. प्राइस भी अच्छा, सुपर है ना. ये होना चाहिए. अपना गाँव वाला है सब हैदराबाद. ఏం చెప్పండి ఏం కావాలా, ఏం చెప్పండి ఏం కావాలా, ఏ పూరా బతాతే నా ఐఫోన్ కోసం అన్నిటి కోసం అయితే మనకి చెప్తున్నారు. ఇవి ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ప్రైజెస్ కూడా తక్కువలో దొరుకుతుంది. అలానే నేను మీకు నెంబర్ కూడా పెడతాను, ఈ లొకేషన్ నెంబర్ అన్ని మీకు అయితే పెట్టబోతున్నాను. మీరు కూడా తీసుకోండి, చాలా తక్కువకే ఇస్తారు. మనకి ప్రైజెస్ అయితే చెప్పకూడదు అనేసి అన్నారు. ప్రైజెస్ వల్ల కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే అయ్యాయి. ఆ ప్రైజెస్ వల్ల అయితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు మనం ప్రైజెస్ కోసం అయితే మాట్లాడుకోము, తర్వాత అయితే ప్రైజెస్ కోసం మాట్లాడతాం పక్క. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా షాప్ కి అయితే చూపిస్తున్నాం అయితే ఇన్నే ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి చాలా ఎక్కువ అయితే స్టాక్ అయితే ఉన్నాయి లోన గోడంలో, అది కూడా మీకు తర్వాత చూపించబోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. हेलो 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 गाइस, इनका वीडियो देखिए आपको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. और साथ में क्या होता है, सिटी चॉइस में आ गया तो आपको सिटी का नाम से बहुत सारा शॉप है. सिटी आगे डालते हैं और सिटी का आगे कुछ भी डालते नाम मिलेगी. सिटी चॉइस में आने तो आपको सिटी चॉइस बराबर लिखा रहेगा. अगर अक्रम भाई का शॉप रहेगा तो अक्रम भाई का फोटो तो सामने लगा हुआ कैश काउंटर पे, यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं. अब जिधर भी रहेगा आपको ये फोटो रहेगा. जिस अकरम भाई का शॉप रहेगा तो इधर फोटो रहेगा. वो फोटो देख के आपको मालूम पड़ना चाहिए अब ये सिटी चॉइस जेन्युइन नहीं क्या डुप्लीकेट है. इधर डुप्लीकेट दुकान बहुत खोलते हैं, इसलिए आपको फॉलो करके आना है सिटी चॉइस पे. लेकिन वीडियो देखते आपको लाइक करना, कमेंट करना और साथ में इसको आगे बढ़ाने का अपना काम पड़ता है. इसको आगे बढ़ाने का अपना काम है कि नहीं? मुस्कुराते चलो एनीवे, थैंक यू, बाय बाय.
अभी बाल जो लिया है मिनी 4K उसका जो अनबॉक्सिंग चल रहा है खोलो। इसका साथ एक मेमोरी कार्ड भी लिया था, ये 4K वाला है। भाई के पास जो पड़ा था अल्ट्रा वाला नॉर्मल मेमोरी कार्ड, वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए भाई को जो बताया उसका बाद ये लिया। అన్బాక్సింగ్ ఏం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే మన దగ్గర మెమరీ కార్డు హెచ్డిది కాదు, ఇప్పుడు 4K కదా, 4Kది మెమరీ కార్డు కూడా తీసుకున్నాం. తక్కువగా ఇచ్చారు మనకి. ఈ షాప్ కి అయితే రండి, మర్చిపోకండి. ఇప్పుడైతే మనం డ్రోన్ చేస్తాం. ఇది మినీ చాలా చిన్నది, చూడు చేతిలో చాలా చిన్నగా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఇది ఫుల్ ఓపెన్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాడు బాయ్, చూడు ఓపెన్. ఎస్, చూడు బుద్ధిగా ఉంది. మరి ఇది ఇండియాలో ఎగరేద్దాం పక్క. ఇప్పుడైతే టెస్ట్ కూడా చేద్దాం ఎగరేసి, డ్రోన్ టెస్ట్. ఓకే, और इसका बैलेंस भी है, वो भी निकालो। ఓహో, ఓ రిమోట్ అంతా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నీకు. अभी इसका थोड़ा टाइम इसका भी चार्ज करो। कौन सा रिमोट? नॉर्मल N3 N3 रिमोट है ये. यही हाथ में छोटा है, చాలా చిన్నది ఉంది ఇది కూడా చేతిలో. N3 రిమోట్ ఇది. कौन सा ये आपको इसमें बिल्ट इन 3 फीचर्स आएगा, लेके सिनेमैटिक, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। ये आपका जो पर्पस में आपको पहले जो सीखने का टाइम नॉर्मल डालना, फिर आपको स्पोर्ट्स डालना, सिनेमैटिक डालना, फिर स्पोर्ट्स जस्ट आप मूवमेंट करने का टाइम स्पीड भागेगा। फिर इसका जो जॉयस्टिक इधर है, हाँ, 2 जॉयस्टिक है, आप सीधे इधर डालना है। फिर आपको सीधा मोबाइल दोनों इधर आएगा। फिर उसका जो कनेक्टिंग केबल भी इसका अंदर ही आएगा, सी और लाइटनिंग आएगा। ये कौन सा ड्रोन को सपोर्ट करेगा ये कौन सा? ये रिमोट? ये आपको मिनी 2SC और मिनी 4 उसमें सब कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो आता है एक सेट पॉपुलर गार्ड भी है, पॉपुलर भी आएगा। फिर आपको कनेक्टिंग केबल C2 माइक्रो और C2C और C2 लाइटिंग। बाकी जो बैटरी होने के बाद अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। ఎస్, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే చెప్పాడు, ఇప్పుడు మనకి ఐఫోన్ కి నెక్స్ట్ C2C కి, ఇంకా మనకి ఇది ఒక మినీ 2SC అండ్ మినీ 3 ఎయిర్ 3 వీటికి అయితే పనిచేస్తుంది రిమోట్. ఈ రిమోట్ ఒకవేళ మనం డ్రోన్ ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా ఏమైనా అయినా సరే వేరేగా మనం డ్రోన్ కొనుక్కొని ఇదైతే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే మన బుజ్జి డ్రోన్ కి ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టరు. ఇప్పుడు మనం ఇది ఫ్లై చేసి అంతా మీకు వీడియో తీసి చూపించబోతున్నాను. ఓకే, आपका वो जो आईडी है ना उधर अभी डालना है। ఇప్పుడైతే మనకి కనెక్టింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే డ్రోన్ ఫ్లై అయితే చేయబోతున్నాం, స్టార్ట్ అయింది. ఈ వీడియో నేనే కనుక తీసాను, అందుకోసమే నేను ఎగరేయడం అయితే అవ్వలేదు. నార్మల్గా అయితే నేను తర్వాత ఫ్లయింగ్ చేసి చూపిస్తాను. బెస్ట్ ప్రైజెస్లోని బెస్ట్ ఏ డ్రోన్ అయితే ఉందంటే ఇప్పుడు 2024లో 4K వీడియో అండ్ DJI మినీ 4K వీడియోతోని తక్కువ ప్రైస్లోని వస్తున్న డ్రోన్ అయితే ఇదే.
తప్పకుండా ఇది చూడండి. మనం నమ్మలేము, ఇంత క్లారిటీగా అనుకుంటాము. 4K డ్రోన్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఫ్యూచర్స్ అందులో ఉన్నవి చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, మీకు కూడా తెలుస్తుంది అది కూడా తీసుకున్నాక. ఎందుకంటే ఎవరైతే డ్రోన్ ఫ్లయింగ్ చేయలేము అనుకుంటున్నారో చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు నార్మల్లో చేసిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ సినిమాటిక్ అవి అన్నీ బాగుంటాయి. అలానే మనోడు ఏంటంటే చెప్పాడు, గొడవంలోని ఇంకా చాలా ఉన్నాయంట, మినీ వర్షన్లోని, A3లో ఎయిర్ వర్షన్లోని, ఇంకా కాంబో సెట్లోని అయితే చెప్పాడు. DJI Mini 3 కాంబో కూడా ఉంది, DJI Air 3 కాంబో కూడా ఉంది, ఇంకా నియో కాంబో కూడా ఉంది, కొత్త డ్రోన్ అది. అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, ఇంకా కామెంట్ కూడా చేయండి. నేను డీటెయిల్గా లొకేషన్ కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే మనకి ప్రైజెస్ కూడా తగ్గిస్తాను అన్నాడు. మన ద్వారా వెళ్తే ఒక నెంబర్కి కాల్ చేయండి, నా నెంబర్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను. ఓకే, వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే పక్కా వీళ్ళని కలడానికి వెళ్ళండి, అక్రమ్ బాయ్ అండ్ ఈ బ్రోని కలిస్తే మటుకు తగ్గిస్తారు ప్రైజెస్. అక్కడికి వెళ్ళక కూడా నాకు కాల్ చేయండి, జస్ట్ ఒక మెసేజ్ చేసినా పర్లేదు వాట్సాప్లో. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, ఓన్లీ ఇది జస్ట్ శాంపుల్ పీసులు చూపించడానికే, గొడవలు అయితే చాలా ఉన్నాయంట. ఓకేనా, ఈ వీడియో చూడండి లాస్ట్ వరకు, ఎండ్ వరకు, ఎలాగో ఉందో కూడా చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అమ్మాయి ఏం ఫీల్ ఉందిరా, ఎలా అయినా వచ్చి కొనీసాం డ్రోన్ అయితే, ఎలాగైనా కొనీసాం. ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇప్పుడు నేను వీడియో చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎలా ఉండాలి, కొంచెం సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా మనం నడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎలా వచ్చాం అలా దుబ్బైపోతున్నాం, చాలా తక్కువలో అయితే వచ్చాం, అలానే తక్కువలోనే వెళ్తున్నాం. నార్మల్గా అబుదాబి నుంచి వస్తే అలా లేదన్నా ఒక 150 అలాగ అయిపోద్ది. నేను ఎంతతో వచ్చానంటే మీరు నమ్మరు, ప్రైస్ కూడా చెప్తాను. అబుదాబి నా అల్జిమి నుంచి ముస్తఫా 33 నుంచి అయితే నేను 2 dirhamsతో వచ్చాను, అక్కడి నుంచి 35 dirhamsతోనైతే దుబాయ్ అయితే వచ్చాను. మీకైతే అనిపించవచ్చు ఎంత దూరం వచ్చానా అని, కానీ అలా అయినా వస్తాను. అసలు నాకు తెలీదు ఎలా రావాలి ఏంటని. నా దగ్గర రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి కూడా మిషన్ లేదు ఇక్కడ, అయినా సరే అలా ఒకలాగా మిషన్ కాల్ ఇచ్చాను, ఆడే చేశాడు. మనోడు చాలా మంచోడు, ప్రైస్ కూడా తగ్గిస్తాడు. నేనైతే చెప్పాను ఆడికి, నా నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఎవరైనా మన వాళ్ళు వెళ్ళాలి అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను అడిగాను వాడికి, ప్రైజెస్ అయితే మొత్తం చెప్పాడు ప్రైజెస్. అవి నేను ప్రైజెస్ కూడా నేను చెప్పబోతున్నాను ఒక వీడియో చేసి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెంటర్లోనే ఉన్నాను, నేను రీఛార్జ్ చేసుకున్న మిషన్ కూడా నేను చూపిస్తాను. అది లేకపోతే నేను అందుకు వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఈరోజు 11 దాకా బస్సు ఉంటుందంట. మరి ఈ రోజు అని కాదు, ఎప్పుడైనా ఉంటుంది 11 దాకా. ఇక్కడ చేసుకున్నాను నేను రీఛార్జ్. అలానే ఇప్పుడు మనం బస్ కార్డ్ రీఛార్జ్ ఎలా కూడా చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు 35 dirhams బస్ కార్డులో వెయ్యాలి. ఇక్కడ తినేసి వెళ్దామా లేదా అక్కడ తిందామా అని కూడా ఆలోచిస్తున్నాను. చాలా దూరం వస్తాను కదా, మళ్ళీ దుబాయ్ వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అబుదాబి వెళ్ళాలంటే ఒక 2 గంటలు. ఆ 2 గంటల్లో మనం ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయాలా లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళాలా తెలియట్లే. మనకి దుబాయ్లోని ఒక టెంపుల్ ఉంటది అన్నారు, అక్కడికి వెళ్దాము అని అనిపిస్తుంది. కాకపోతే మనకి టైం లేదు, మనం వెళ్ళి రాబోతప్పటికి చాలా ఇదైపోద్ది. ఇక్కడ ఉండాలంటే మినిమం ఒక 12 దాటిన తర్వాత పోలీసులు తిరుగుతారు, మళ్ళీ దానికి ఫైన్ గీనంటే మనం తట్టుకోలేము. ఏదో దాచుకున్న డబ్బులతో డ్రోన్ కొనుక్కుందాం అనేసి వచ్చాము. అలాగే మరి మొత్తానికి ఇలాగా చూడాల్సి వచ్చింది మనం దుబాయ్ని. బుర్జ్ ఖలీఫా దగ్గర కూడా వెళ్దాం అనిపిస్తుంది, టైం లేదు. నేను మార్నింగ్ వచ్చినా బాగుంది అనిపించింది, కానీ నేను అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది అయితే 1:35కి బయలుదేరాను. చాలా లేట్గా బయలుదేరాను, అందువల్లనే అవ్వట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్దామన్నా. మచా ఇదే బస్ స్టాప్, ఇదే లాస్ట్ బస్ స్టాప్. ఇక్కడికే వచ్చాను నేను. ఇక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడ మసీద్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ మసీదు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళామంటే మనకి
అక్కడ ఎవరిని అడిగినా చెప్పేస్తారు, లేదంటే మనం వాడికి మన ఫోన్ చేసినా సరే మనకి లిఫ్ట్ చేసి చెప్తాడు.